بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، برکت کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا مگر دل کا سادہ تھا اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیے کو ڈال دیتا۔ چڑیا درخت کے پاس آ کر چو چو کرتے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا لیتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیے کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برکت کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور پھر نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن ایک اللہ والے اپنا جوتا مرمت کرانے کے لیے اس کے پاس آئے۔ انہوں نے سر میں ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیے کو ڈال رہا تھا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کو لیے بچایا تھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ اللہ والے نے اس موچی سے کہا، او میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر آپ کیا ہیں؟ تو موچی نے کہا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، کام کر سکتا ہوں اور میرے پاس صبر کی دولت تو ہے ہی ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے، ان کا بھی حق ہے، میں پڑوسی کا حق ایک نیوالے سے ہی ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں جاتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس چوچو سے میری ہمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والے یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے ان تمام آیات ادب سے سنے اور کہا، ان آیات کے مطلب مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ تو اللہ والے نے کہا، ان آیات کا مطلب ہے، اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے اور جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے اللہ والے کے جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ اللہ والے نے موچی کو چند آیات یاد کروائی اور سلام کر کے چلے گئے۔ اس موچی کو بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ پیاری چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیا جب بھی چو چو کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کرانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی کام ابھی تک نہیں آیا تھا، آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کا بھی فکر تھا۔ شام کو وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا تو گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اسی حالت میں 2 دن گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ اب وہ بھوک سے بے چین ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کوئی کھانے کی چیز لا سکے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی نوالا نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں پر آج دعوت ہے، وہاں ڈیگے پک رہی ہے، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا اور پیسے لے آؤ تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، اے نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے اور مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے،
मुझे इस पड़ोसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, शायद अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उससे सलाम किया और उससे कहा कि 4 दिन के भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर देख लीजिए, अगर आज भी उनको खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है, घर के बाहर डेगे पकते हुए देखा तो तूने सोचा होगा क्यों ना खाना मांग लो और खाना लाकर मजे से उड़ाओ। चल जाकर मेहनत कर, पैसे कमा। मेहनत करके पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, मैंने भी बहुत मेहनत की है तब जाकर ये घर बना है, तुम जैसे मुफ्त खोरों पर पैसे जाया क्यों करूं, जा जा चला जा यहाँ से। वो मोची बेचारा खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर बाहर निकालो, खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है, मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया कर दो। 2-3 नौकर भागते हुए आए और उस मोची को धक्का देकर वहाँ से हटा दिया। मोची पड़ोसी से धक्का खाकर मस्जिद की तरफ चल दिया। उसके अंदर इस हाल में घर जाने की हिम्मत नहीं थी। बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मोची मस्जिद में जाकर वजू करके पहले उसने नमाज अदा की और फिर दुआओं में रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है, तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयात पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया, उसने मोची की जबान से ये अल्फाज सुने, उसके दिल पे बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ, आते ही मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है कि मेरा वफादार साथी का इंतकाल हो गया है, अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा और तुम भी वादा करो कि वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस ताजिर ने मोची को कुछ पैसा दिया। मोची ने उस पैसे से खाना खरीदा और उसे घर ले गया। सबके साथ मिलकर उसने खाना खाया और मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास इतने पैसे जमा होना शुरू हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने अपनी तिजारत शुरू कर दी और अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी कि कुछ ही अरसों में वो मोची शहर के अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक आलीशान घर बनवाया और वही आयत जो हर वक्त वो पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने घर के दीवार पर रखवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना लगता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत से बैठाता, उसे खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद की दरख्तों पर जो चिड़िया रहती थी वो उन्हें भी भूला नहीं था। वो अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डाल कर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया और उसे कपड़े लाकर दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर उसे गरम गरम खाना लाकर दिया। उस आदमी की हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देख करके उससे पूछा, क्या बात है? नौकर ने कहा, हुजूर आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है इसका मतलब मुझे आज समझ में आया है। अब भी जो फकीर आया है चंद साल पहले बहुत अमीर आदमी था, उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी,
मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात नहीं दिया करता था। और आज अल्लाह ताला ने खुद उसको फकीर बनाकर खुद यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ा था, मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे तो उसने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने की वजह से इंतकाल हो गया और आज उसे इस हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही पड़ोसी बैठा हुआ है जिसने उसे धक्के मार कर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने पर मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के मार कर वहाँ से निकाल दिया था। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है, मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए, मैं खुद भी बीमार हो गया और घर भी बिक गया है। अब सर छुपाने की कोई जगह नहीं है, ना ही कोई आसरा है। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के अख्तियार में है और अल्लाह के जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, ये तो आनी जानी चीज है, इस पर किस चीज का गुरूर करे। तुम्हें सजा मिल चुका है, अब तुम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा कर लो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तुम तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी चीजों से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।